the Honorable of India for declaring MBP Airport, Albertic Airport as the international airport. Everyone we have seen this, we have witnessed this. Now the statement is coming that no, it is under consideration. I think something it is confusing to us, people of the state, by this system. Number two, there last year also, that Honorable Minister twice he addressed the press. On certain days, the international flight will be operating from Chittagong to Agartala, or I think via connected to Guwahati or something like that. So, if not it is declared as the international airport, then how their schedule has been finalized? How Minister has announced? So, this first step, I like to be clarified, not for the House, for the people of the state. Honorable Minister, it is clarified this position. I have already clarified, but still, since the Honorable Leader of the Opposition wants to know further, I can show the number of copies of communication already made with Government of India in this regard. But Government of India, as I told in my reply, repeatedly have communicated with us that the matter is under consideration. Our Honorable Chief Minister, former Chief Minister, they have been also repeatedly pursuing with the Government of India concerned authority. But as I told you, that it requires certain infrastructure to be built up, and we are ready with the infrastructure, available infrastructure. Now the call has to be taken by the Government of India, Home Department, when they want to actually declare the MBP Airport as an international. The ball is now on their court. It is not at all our cup of tea. But when it comes to your question that I myself, under the capacity of Transport Minister, have repeatedly addressed the press, whatever we have done along with the officials, it was based on the communication made by Government of India. Nothing fishy is there. You be rest assured that our government and Government of India is very much interested to declare MBP Airport as an international airport, and this will take place very shortly. That much I can say at this juncture. This is under consideration. But point is, of course, we are all aware of this. Hence, the Government of India is not ready with all infrastructure. We are also not in this position. Then why the people of this state will be confused? That is my point. So, it is not the issue of the government or citizens alone. We, 40 lakhs people of the state, we want that our only operating airport should be declared the international airport. Now, my second supplementary is that, sir, on the third question, that why? Now, with regard to the Kailashwar and Kamalpur, why Civil Aviation Ministry also not coming forward? I know, while I was MP and as Minister also here, in several occasion we have put up this thing there. And then Civil Aviation Minister also assured us that one Udaan scheme is being launched. If any party, any stakeholder, they come forward, then we in the government, the Civil Aviation Ministry, whatever our stake, generously we shall extend. Here, why Kailashwar? Technical matter will remain there. But number one is that under the Udaan scheme, there should be some other player, private player. So I will request the Honorable Minister, the government also, that the Government of India should not see or compare us like the other states. Definitely, there are many private companies, they will be very much interested to, to accept this offer there in the easy roads. Why they will come to Northeast, in Tripura? So that's why Government of India should have reviewed
And for the Northeast, not only Tripura alone, their scheme should be revised unless it will not be fruitful. Then, regarding why we none of us are raising, because Koilashwar is not being profitable. Why? How can why? A large chunk of land is lying abandoned for decades long. That during the previous government period also from this house, for several occasions we have adopted resolution that should be handed over to the state government, and that abandoned airport may be transformed as a sports complex or cultural complex or market complex. It will provide a job for the unemployed youth. Whether government of Tripura will consider this proposal once again and request the government of India to hand over it to the state government, and you can optimally utilize this property. Honorable Speaker, sir, I have taken note of the points raised by the Honorable Leader of the Opposition. But I would like to add upon that the government of India or state government cannot impose any private player to run the show. They should consider the feasibility, and any private company will not want to run on loss. They will ask profit. So whatever they do is up to, the central government has to take a call on that. But we have taken note of the same. I'll write it to the Central Civil Aviation Ministry and Minister individually for doing that. একটা ছোট্ট সাপ্লিমেন্টারি, যদিও এটা ডাইরেক্টলি রিলেটেড না, মূল প্রশ্নটা যেহেতু স্বল্প সময়, জাস্ট আপনার নলেজই দিচ্ছি, হাউজের নলেজই দিচ্ছি। প্রত্যেকটি জিনিসের এমআরপি আছে, বেয়ারিং আমাদের হাওয়াই জাহাজের টিকিট ছাড়া প্রত্যেকটি জিনিসের ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস। এখন ট্রাভেল করতে গেলে 40 মিনিটের এয়ার জার্নি কলকাতা 9,000, 10,000, 12,000 এরকম দাম চলে। কোনো আপার লিমিট, সিলিং লিমিট নেই। এবং পুজোর মরশুম আসছে, স্বাভাবিকভাবে আরো রেটটা হাই হবে। পুজোর জন্য তারা থাকে বাড়ি ফেরা, তখন বুঝে রেট হাই করে। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, ত্রিপুরার অর্থনীতি এবং যে ভৌগোলিক অবস্থা ত্রিপুরার কথা মাথায় রেখে যাতে করে এই সমস্ত জায়গাতে একটা সিলিং লেভেল, এর বেশি তুমি টিকিটের দাম বাড়াতে পারবে না। দিস ইজ অনলি প্লেস যেখানে কোনো সিলিং নেই, যে যার মতো প্রাইভেট কোম্পানিগুলো হাওয়াই জাহাজ যাদের রয়েছে সেগুলো এখন নিয়ে যাচ্ছে। আর যে পণ্য take up the matter with the appropriate authority, the civil engineer. যত ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ভৌগোলিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে প্রচুর মুমূর্ষু রোগী যেতে হচ্ছে, আর্জেন কাজ যেতে হচ্ছে আগরতলা থেকে, এই যে এয়ার ফেয়ারটা যেন একটা আপার লিমিট সিলিং করে দেওয়ার জন্য আপনি একটা আমাদের এখান থেকে একটা প্রস্তাব যেন যায়, এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে আমার বিশ্বাস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বললেন, আপনি জানবেন হয়তো বা যে ত্রিপুরা কলকাতা, ত্রিপুরা গুয়াহাটি বা ত্রিপুরার সঙ্গে অন্য কোনো রাজ্যের কানেক্টিভিটি নিয়ে না, সারা রাত দেশে কোনো এয়ার সার্ভিস কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা কন্ট্রোল না, দে আর ডিকন্ট্রোল। ফ্লাইট কি ফেয়ার কি হবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার ডিক্টেট করতে পারে। আমরা চিঠি লিখতে পারবো। উই আর অলসো কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য সাডেন প্রাইস হাইক অফ এয়ার ফেয়ার। আমরাও এটা নিয়ে কনসার্ন, আমাদেরকেও সেটা দিতে হয়। কিন্তু যা সিস্টেম ভারতবর্ষে সিভিল এভিয়েশনের আন্ডারে আমি সেটা করে নিয়েছি, ইন্ডিগো বলুন, যে কোনো প্রাইভেট সংস্থা বলুন, সবগুলো ডিকন্ট্রোল। কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ডিক্টেট করতে পারবে না যে কাকে কত টাকা কি সিলিং হবে। স্টিল আমি এটাও নোট নিলাম, চিঠি আমরা লিখেছি এয়ারফেয়ার নিয়ে সিভিল এভিয়েশন মিনিস্ট্রিকে। It can always be controlled by the government of India so far as the ceiling is concerned. Government of India can put the ceiling by इससे ज्यादा तुम how नहीं बढ़ा सकते। They can always urge upon the private place. No, I just पैसा ले I have just started whatever I have taken the stock from my sources. But however, you have just raised this question. I will just again write the appropriate authority
But I have already written. I can show you the copy. Right now, I can show you the copy. I have written I directly think to the secretary. দপ্তর তো দেবে আমার মনে হয় স্যার from the floor of the house the motion আমাদের অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারি থেকেও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে যাওয়া দরকার যাতে করে এটা একটা সিলিং যেমন যাতে বসতে পারা দিস ইজ মাই প্রপোজাল এখান থেকে অ্যাসেম্বলি সেক্রেটারি থেকে Already taken up, honorable member. It is already taken up with the central government. Reply is still awaited, and I don't know what will be the outcome of this letter. But still, since you have just initiated this proposal, we'll definitely look into that. Right now, I will give you. মাননীয় সদস্য শ্রী মাইজা প্রমুখ মহোদয়। माननीय स्पीकर सर, हमार क्वेश्चन नंबर स्टार 73. Honorable Komodo, admitted start question number 73 raised by Honorable Member Mulak Kumar. রাজ্যের প্রশ্ন, রাজ্যের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ ভ্রমণের সুবিধার্থে আগরতলা থেকে গয়া পর্যন্ত বিশেষ রেল চালু করার সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? উত্তর, হ্যাঁ আছে। থাকলে তা কবে নাগাদ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়? গত 9 জানুয়ারি 2024 তারিখে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব জেনারেল ম্যানেজার অপারেশন নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের কাছে মালিগাঁওকে গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়। বর্তমানে বিষয়টি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে। পার্লামেন্টারি স্যার, মাননীয় স্পিকার স্যারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কারণ রাজ্যের আমরা যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তীর্থ ভ্রমণের জন্য আমাদের প্রচুর তীর্থযাত্রীরা বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে তারা অনেক টাকা খরচা করে তারা প্রত্যেক বছরে সেভাবে আমাদের গয়া তীর্থ করার জন্য ওরা যায়। যার কারণে আমি এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সেখানে আছে, তো যদি তাড়াতাড়ি যদি আমাদের সেটা চালু করা যায় তাহলে রাজ্যের আপামর জনগণ আমাদের যারা তীর্থযাত্রীরা সেটা সুবিধা। সঙ্গে আমাদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়, হিন্দুদেরও বিভিন্ন তীর্থ সেখানে আমরা করে থাকি। তো আমি আবারও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে স্পিকার স্যারের মাধ্যমে ধন্যবাদ। মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বুদ্ধগয়া যে পীঠস্থান এটা ইউনেস্কো দ্বারা রিকগনাইজড এবং আমরা জানি সারা দেশ থেকে না সারা বিশ্ব থেকে এখানে পর্যটকরা আসেন এবং সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের সরকার, আপনি জানবেন নিশ্চয়ই, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানবেন, যে কোনো ধর্ম তাদের ধর্মকে আপলিফ্ট করার জন্য আমাদের সরকার আমরা কাজ করি এবং সেটাকে মাথায় রেখেই আমাদের দাম্মাদিপা ইউনিভার্সিটি বুদ্ধিস্টদের সেটাও সেখানে গঠন করা হয়েছে। এবং শুধু সে পরিবহন নয়, পর্যটনের দিক থেকেও আগামী দিনে এই দক্ষিণ জেলার মনুবঙ্কুল, আমাদের মহামুনি প্যাগোডা, সেখানে দাম্মাদিপা এবং লুধুয়া টি এস্টেটকে নিয়ে একটা টুরিস্ট সার্কিট আমরা গঠন করার পরিকল্পনা করছি। মাননীয় সদস্য যেটা প্রশ্ন রেখেছেন সেটা অলরেডি পাঠানো হয়েছে এবং রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা ফার্দার সেটা যেন এক্সপায়ারি করা হয় সেটা আমরা টেক আপ করবো ইমিডিয়েটলি। মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক চন্দ্র মিশ্র মহোদয়। Mananiya Speaker Mohoday, my admitted question is নাম্বার 1, ইহা কি সত্য যে শিল্প কারখানা তৈরি করার জন্য সদর তুলাকোনায় দেওয়া জায়গায় কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে? উত্তর, রাজ্য সরকার সদর তুলাকোনায় কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করার অনুমতি দেয়নি। তবে শিল্প নিগম শিল্প বৃদ্ধির জন্য সদর মহকুমাস্থিত তুলাকোনা শিল্প তালুকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভারত সরকারের প্রকল্পের রূপরেখা অনুসারে মেগা ফুড পার্ক স্থাপনের জন্য 2 দফায় সর্বমোট 61.71 একর জমি দিয়েছিল। পরবর্তীতে
শর্ত সাপেক্ষে কাজ ও পূর্বে নিগমের অনুমতি নেওয়া সাপেক্ষে 11.71 একর জমি শিল্প বাণিজ্য আবাসিক রূপে সাব লিজ দেওয়ার জন্য নো অবজেকশন দেওয়া হয়, কিন্তু সেই নো অবজেকশন মূল প্রকল্প চুক্তির অন্তর্গত না হওয়ায় পরবর্তীতে উক্ত নো অবজেকশন বাতিল করা হয়। সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আসলে আমাদের রাজ্যে প্রচুর বেকার যুবক যুবতীরা আছে। সরকারি স্তরে চাকরির সুযোগ খুব কম, তার জন্যই শিল্প কারখানা তৈরি করার জন্য এই জায়গাটা দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে বহুদিন হয়ে গেছে, শিল্প কারখানা কতটুকু এসেছে তাও ঠিক জানা নেই। পত্রপত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারছি যে শিল্প কারখানার পরিবর্তে সেখানে কিছু ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক, মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন যে সেরকম দেওয়া হয়নি, তবে কিছুটা অন্যভাবে দেওয়ার কথাই উনি বলেছেন। আমার মনে হয় যে শিল্প কারখানা না হলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। মানে সরকারি স্তরে আমাদের চাকরি দেওয়ার সুযোগ খুবই কম। শিল্প কারখানা আমাদের তৈরি করতে হবে এবং বিভিন্ন যে সমস্ত বেসরকারি কোম্পানিগুলো যারা শিল্প কারখানা করার জন্য উৎসাহী, তাদেরকে অন্তত উৎসাহ তৈরি করতে হবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, যাতে করে এখানে শিল্প কারখানা হয়। তো আমি এটাই বলবো যে রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে শিল্প কারখানা তৈরি করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত এখানে এসেছে কিনা হয়েছে। স্যার, জন্য যে জায়গা রাখা হয়েছে, অনেক জায়গায় রাজ্যের মধ্যে রাখা হয়েছে, সেই জায়গা শিল্প ব্যতিরেকে অন্য এই সমস্ত প্লেট এই সমস্ত আমাদের রাজ্যে বেকারের কথা বলেছে, অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না, এটা ইস্যু করছি। স্পিকার স্যার, আমরা যেটা নো অবজেকশন আমরা বাতিল করেছি, যে এটা ফুড রিলেটেড না, তার জন্য এটা বাতিল করা হয়েছে। যে খাদ্য প্রক্রিয়া শিল্প মন্ত্রক, ভারত সরকার সরকার একটি মেগা ফুড পার্ক স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিল, যা একটি বেসরকারি বিকাশকারী মাধ্যমে স্থাপন করা হবে, যা মন্ত্রক দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল। প্রকল্পের বিকাশকারী মেসার্স শিকারি মেগা ফুড পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড। টোটাল কস্ট ছিল 87.45 crore। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রিলিজ করেছিল 43.50 crore। আমরা এটা বলতে চাইবো, আমি ইলিগালি আমরা কোনো ডিপার্টমেন্টে কাউকে আমরা কিছু দিচ্ছি না, তো সেটাকে তদন্ত সাপেক্ষে আমরা দিচ্ছি। এবং আমি এটাই বলতে চাই আপনাদের এই হাউসের মাধ্যমে যে এটা ফুড রিলেটেড ছিল না, তার জন্য আমরা বাতিল করেছি। এবং এই ধরনের কোনো ধরনের এই ধরনের আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে ইলিগালি কোনো কাজ যাতে আমাদের না হয়, এবং ফুড রিলেটেড যেগুলো সেটা ফুড রিলেটেডের জন্য যে গাইডলাইন আছে সেটা ফলো করে আমরা করছি। ধন্যবাদ। স্পিকার স্যার, আমার মনে হয় উত্তরটা মাননীয় অ্যাক্টিং বিরোধী হাউস দিলে ভালো হবে। প্রথমত হলো শিল্প রিলেটেড আবাসন বলে কিছু হয়, শিল্পের জায়গা শিল্পের আবাসন দেওয়াটাই রং। এনিওয়ে, এই ভুলটা সংশোধন করা হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে। এখন যে প্রশ্নটা আমাদের করেছেন, এরকম শিল্পের জন্য চিহ্নিত জায়গাগুলো বা অ্যাকোয়ার্ড জায়গাগুলো নানা স্কিমে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে টাকা থেকে গভর্নমেন্ট পায়, কখনো গ্রোথ সেন্টার বাস্তুর নামে, এইসব জায়গায় এখন ফ্ল্যাট তৈরি করা রিয়েল এস্টেট একটা ভূমি বিজনেস করা, এটা কমপ্লিটলি ব্যান করা হবে। শিল্পের জায়গা না, উনি বলেন উনি whether government will take decision that
any land earmarked for the any industry, that should not be diverted for any other purpose. That is the question. না এবার ওনার উত্তর তো সেটা ক্লিয়ার না। না উনি তো বলেছেন ইলিগালি কোনো টাকা দেওয়া হবে না, উনি বলেছেন তো। উত্তর কি হয়েছে? ওনার উত্তর তো হয়েছে, দেওয়া হয়েছে, বাট সিন্স ইট ইজ নট দি কোর্ট প্রসেসিং, দ্যাটস ওয়াই ক্যান্সেল। এবার ইলিগালি কোনো টাকা দেওয়া হবে না। প্রশ্ন করা হচ্ছে এখনো বলছেন যারা ফুড রিলেটেড হলে পরে আবাসন হলে হোয়াট ডাজ যে ইট মিন? কোয়েশ্চেনটা আপনারা করেছেন সেই উত্তরের সেই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি উত্তরটা দিয়েছি মানে স্পিকার স্যার। তো যেই যতগুলো আমরা ইন্ডাস্ট্রি করেছি সবগুলো নিয়ম মেনে আমরা সঠিকভাবে করেছি। থ্যাংক ইউ। মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়। question 111. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন হলো, but I'm really lucky to answer your question, and the question number is also 111. The question is, how many trees have been officially felled for widening of national highways in the state of Tripura with effect from 1/1/2022 till date? Answer. Due to widening of national highways in the state of Tripura till date, total of 11,460 numbers of trees have been officially felled. Number 2 question, whether the permission have been obtained from National Green Tribunal. The answer is yes. Based on the order of National Green Tribunal, guideline has been framed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Forest Conservation Division, New Delhi, sometime in the month of August 2015 for diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest Conservation Act 1980. Simplified procedure for grant of permission for felling of trees standing on forest land to be diverted for execution of linear projects. The state of Tripura is following the same guideline. Question number 3 নম্বরে উনি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছেন, যদি এই ধরনের কোনো অর্ডার থেকে থাকে একটা কপি যেন এটা অ্যাটাচ করা হয়, and in the answer, a copy of the above guideline has been enclosed in Annexure 1. Yes. মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি 1 জানুয়ারি 2022 থেকে আজ পর্যন্ত 11,407টি বহু পুরনো গাছ রাস্তা চড়া করবে বলে কাটা হয়েছে। আরো কতগুলো গাছ কাটার বাকি রয়েছে যেগুলো শনাক্ত করা হয়েছে এই ন্যাশনাল হাইওয়ে করা করতে। আমার 2 নম্বর সাপ্লিমেন্ট হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি বড়মুড়া মানে যদি চম্পকনগরের পর বড়মুড়া টু তেলিয়ামুড়া এই রাস্তাটা কি প্রশস্ত হবে কিনা, ওখানকার গাছগুলো কি কাটা হবে কিনা? প্রশ্ন নম্বর এই দুটো দিন তো বাকি গুলো করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের সাপ্লিমেন্টারিটা হচ্ছে যে আরো কত গাছ কাটা। I cannot exactly tell the number of trees, but if I'm to answer, yes. দেখুন, হাউসের অবগতির জন্য বলছি যে even forest department, we don't want to cut any tree. ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে গাছকে রক্ষা করা, বনকে রক্ষা করা, বনজ সম্পদকে আরো বাড়িয়ে ত্রিপুরার স্বীকৃতি করা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। বাট ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সড়ক তৈরি করা, বিল্ডিং তৈরি করা, এগুলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ নয়। We don't do that. Now, if the proposal comes from the Ministry of Road Transport, মঠ থেকে যদি দেশে রাজ্যের মধ্যে হাইওয়ে তৈরি করার জন্য ফরেস্ট লেন দিয়ে সেটা যাবে, এই প্রস্তাবটা যখন আসে, there are certain নিয়ম কানুনের মাধ্যমে এটা করা হয়ে থাকে। But we can tell that forest department is not interested to cut the trees.
আপনি যেটা বলতে চেয়েছিলেন যে অনেক পুরনো গাছগুলো এটি কিভাবে কাটা হচ্ছে। আই পার্সোনালি আই এম নট ইন্টারেস্টেড। আমি যখন দপ্তরের দায়ভার নিলাম আমারও এটা প্রশ্ন ছিল, এই এতগুলো গাছ কাটা হলো এইভাবে। তখন অনেক সময় ভাবতে ভাবতে এটা ভাবলাম যে কুছ পানি কে লিয়ে কুছ খোনা পারে। আমাদের কি এই গাছটা রাখবো না আমরা এই ন্যাশনাল হাইওয়েটাকে আনবো বিপরীত? তো রাজ্যের যদি পরিবহন ব্যবস্থা যদি সঠিকভাবে আমরা তৈরি করতে না পারি, এখানে ইন্ডাস্ট্রিজ হবে না, যানজট ইত্যাদি এইগুলো হবে। সো ইফ আই এম টু আনসার অনারেবল মেম্বার, ইয়েস, আরো কতগুলো এই ধরনের পিডাব্লিউডি বা সিপিডাব্লিউডি মঠ এনএইচআইডিসিএল থেকে আমাদের কাছে এসছে এবং কাটতে হবে। এবং উনি একটা প্রশ্ন করতে চেয়েছেন যে বড়মুড়ায় এটা হবে কিনা। আমার তো মনে হয় এটা পিডাব্লিউডি দপ্তরকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হবে। আর যদি এটা হয়েই থাকে সেখানেও এমন হবে। And after I saw your question, I started thinking, I thank you for asking this question. কারণ রাজ্যের মানুষের জানা উচিত যে এই গাছ যে আমাদের সম্পদ, এই গাছ না থাকলে আমাদের কি ব্যবস্থা হবে। এই যে বন্যা গেল, why this flood is happening? Because রাজ্যের অনেক অংশেই এই বন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে, there is something called catchment area, যেটা বৃষ্টির জলকে ধরে রাখবে। এই জল ধারণের ক্ষমতা এটা হারিয়ে ফেলেছে। হোয়াট এভার অ্যামাউন্ট অফ রেইন ইট ইজ হ্যাপনিং, সমস্ত জল এটা নদীর মধ্যে চলে যাচ্ছে এবং ফ্লাড আমরা দেখেছি এবং আরো হবে। এবং পরিশেষে কি হবে, শীতকালে এই নদীগুলোতে জলই থাকবে না, তখন জলের অভাব হবে। সো দিস ইজ, আই ক্যান টেল, আমি এই হাউসে এটা নট এজ এ ফরেস্ট মিনিস্টার, অ্যাজ এ সিটিজেন অফ দি কান্ট্রি আমি মনে করবো যে আমরা যদি এই বনকে ধ্বংস না করে কিছু একটা টেকনোলজি দিয়ে, হয় সুড়ং তৈরি করা হোক বা ফ্লাইওভার দিয়ে যদি কিছু করা যায়, বড়মুড়া দ্যাট ক্যান বি অ্যাভয়েডেড। ইফ এনিথিং such thing is possible, তবেই এটা সম্ভব। বাট দিস কোয়েশ্চেন cannot be answered alone by the forest department. Thank you. মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, আপনার দপ্তরের কাছে তো যারা এই রাস্তার কাজগুলো করছে গাছ কাটার জন্য অলরেডি ইতিমধ্যে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে, তো সবই বন দপ্তরের কাছে একটা সার্ভে করা হয়েছে যে কটা গাছ কাটা হবে। আর এই ডেটাটা যদি আপনার অফিসাররা না দিয়ে তারা তো ভুল করে। নাম্বার টু, আমি এই প্রশ্নটা এই কারণে করলাম, যখন আপনার কাছে রিকুয়েশন দেবে স্বাভাবিকভাবেই চম্পকনগর থেকে যে বড়মুড়া পাহাড়টা, এটা এর মধ্যে রয়েছে কি যদি এটা থাকে তাহলে ওই যে সেই বড়মুড়া, সেই হাওড়া, দ্য সোর্স অফ হাওড়া রিভার উইদিন বড়মুড়া, বন ধ্বংস করবেন, আমার হাওড়া নদী শুকোবে। নাম্বার ওয়ান কনসিকুয়েন্স কিন্তু অনেকগুলো একটার সঙ্গে একটা কোরিলেটেড। যদি বড়মুড়া পাহাড়টা আমরা রাস্তা প্রশস্ত না করি, তাহলে কেন এই ধরুন এই ভয়েরপুর থেকে চম্পকনগর অব্দি রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য এতগুলো হাজার হাজার গাছগুলো আমরা কাটা হচ্ছে, বহু পুরোনো গাছ। তাহলে ঠিক আছে, পুরোটা হতে গেলে আমার বড় মানে হাওড়া নদীর বিষয়টা দিতে হবে। আমার সোর্স ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা আর্বান এরিয়াতে বিশাল বড় সোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। উই হ্যাভ টু সেভ বড়মুড়া। তো ফর বড়মুড়া আই ডোন্ট থিঙ্ক, বোধ হয় মাই ইনটুইশন সেজ, বড়মুড়াটাকে বোধ হয় আর ডিস্টার্ব না করে তিন চম্পকনগরকে গাছ কাটা হচ্ছে। বাই, তাহলে এই একটু পুরোনো গাছগুলো নাই কাটা হচ্ছে, তাহলে তো না 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 প্র্যাকটিক্যালি অনেস্টলি স্পিকিং বাবু, ইট ইজ নট এ ম্যাটার অফ কনসার্ন, সিরিয়াস কনসার্ন। 11,460টা গাছ কাটা হয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে এর আগে 3 বছরে, শুধু মানে 2022 থেকে, মানে 2.5 বছরে, প্রায় 3 বছরে এতগুলো গাছ কাটা হয়েছে। ইট ইজ নট এ ম্যাটার অফ জোক, এন্ড ইউ উইল বি অ্যাস্টনিশড টু লার্ন that Agartala tends to be one of the most polluted city in spite of not having any industry, factories, etc. আমরা তালিকায় খুব শীর্ষে রয়েছে so far as air pollution is concerned. So it's a matter of great concern. আমার রিকোয়েস্ট করে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে, you have taken up from the wings, I don't blame you,
but we expect many things from you. We expect many things from you. Save the environment. আমি হলে কিন্তু ওই জায়গায় আমি ফাইট করতাম সরকারের সাথে। যেন I not allow. ওকে তাহলে বারোটা I would not allow the felling of trees in this devastating nature. এরকম ভাবে বলতে দিতাম। I expect something from you. Save the nature, save the world. Save the world. টাইম ইজ ফরেস্ট মিনিস্টার ভালো বলতে হবে, উনি জানেন মিনিস্টার একটা প্ল্যানিং করছে গভর্নমেন্ট, কারেক্ট যে যেখানে এখন নতুন বিল্ডিং এর প্রশ্ন, রাস্তা প্রশ্ন উঠবে, সেখানে দেখবে গাছ কাটা পড়ে গেছে। এখন এগুলি সার্ভে করছে, সার্ভে করে আগের থেকে অল্টারনেটিভ গাছ মানে মিনিমাম 1:10, মানে একটা গাছ কাটতে 10টা গাছ লাগানোর প্ল্যানিং করছে। এবং এটা টোটাল একটা প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট একটা প্ল্যান করছে। এটা কিন্তু আপনার আপনি নিশ্চয়ই জানতে আমার কথা, এটা করছে। ওকে ওকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে কত সংখ্যায় গাছ কাটা হবে যদি দিয়ে না থাকে, এটা ভালো হয়নি। আমি আসলে জানতাম না যে আপনি এই ধরনের সাপ্লিমেন্টারি জিজ্ঞেস করবেন। ইউর কোয়েশ্চেন ইজ অনলি 3 এবং টোটো যেটা হয়েছে আমি দিয়েছি, আমি অনুমান করতে পারিনি। বাট আই থিঙ্ক নেক্সট টাইম অন ইফ ইউ আস্ক কোয়েশ্চেন, সাপ্লিমেন্টারি গুলো আমি ফোনে একটু জেনে নেবো, সো দ্যাট ইট উইল বি বেটার ফর মি টু আনসার। আমার দপ্তরের কাছে থাকবে না এমন কিছু নেই। সেকেন্ডলি আই এম ট্রাইং টু টেল যে আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন 5 তারিখ জুলাই সারা রাজ্যে আমরা এই যে ট্রি ফেলিং হচ্ছে, এটাকে কিভাবে পরিপূর্ণ করা যায় তার লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমরা একদিনে 5 লক্ষ বৃক্ষরোপণ করেছি। এবং ফর ইউর ইনফরমেশন, ইন দি হোল অফ দি ইয়ার 76 lakhs নার্সারিতে, সেন্ট্রাল নার্সারিতে যাই আছে প্ল্যান্ট সারা রাজ্যে ইন দি নেক্সট 1 or 2 months আমি লক্ষ 76 lakhs plantations are there. Honorable Speaker also requested me for clean Dharmanagar করবেন উনি, and I have given. Honorable Member Sri Ratan Chakraborty requested for 15,000 plants. I have given. ESF paramilitary forces, I encourage free of cost. Please, okay. So this is all steps we have taken. But next time we'll talk over phone and I'll try to know the supplementary from you. Toto, everything will be given. Okay, fine. Just a second. একটা কোশ্চেন ছিল মাননীয় সদস্য সুজিত রায় বর্মনের। উনি কপিটা চেয়েছেন। I have 2 copies readily with me. I have a question. Sure. That is, one copy will go to LOP and another one to honorable member. মাননীয় রতন বাবু, অনিবার্য ঔষধি বাবুকে আপনাদের জানাচ্ছি, ভারত সরকার অলরেডি টাইম পাস করেছে। নতুন যদি কোনো বিল্ডিং করতে হয় আগের থেকে প্রিপারেশন, গাছ কাটা হবে, সাপোজ 1000 গাছ কাটা হবে, আজকে গাছ কেটে আজকে গাছ লাগালে সেই গাছ কিন্তু আজকে ফ্রি অক্সিজেন দিতে পারবে না। বিল্ডিং শুরু করার আগে 7-8 বছর আগে গাছ লাগাতে হবে, তার জন্য মেজিওর হবে, দেন তারা পারমিশন পাবে। তো মাঝখানে বলেছিলেন ইয়ে যে কৃষি শ্রমিকের, আমরা গভর্নমেন্ট এসে 2018-তে 2017-তে সিজনাল ওয়ার্কার্স এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট 172 টাকা ছিল, আজকে পাচ্ছে 401 টাকা। সিজনাল ওয়ার্কার্স এগ্রিকালচার 401 টাকা। এই 6 বছরে 229 টাকা বাড়িয়েছে। সুতরাং এটা আপনাদের নলেজ দেওয়া আছে, এটা কপি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। মিনিমাম ধন্যবাদ। ছিল তো ওকে মাননীয় প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলো। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর মৌখিক করে দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলো সব তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলো উত্তরপত্র সবার টেবিলে পেশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্রীগণকে অনুরোধ করছি। অভিনন্দন বার্তা, প্লিজ সুদীপ বাবু। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি পরীক্ষা যাওয়ার আগে আজ তো 5th of September, as per Rule 98,
I want to move a motion expressing our thanks and gratitude to all the teachers across, be it a public teacher, be it a private teacher, former teacher, including a teacher like Mr. Gopal Rai. Our gratitude, our thanks. আমরা সকলকে আমরা নমন করি আজকের দিনে। এই এবং অশোকবাবু আছে আমাদের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক, সকল শিক্ষকদের প্রতি এই হাউস আজকে একটা মোশন আমি মুভ করছি, এটা অ্যানোনিমাসকে অ্যাকসেপ্ট হবে বলে আমার ধারণা। সকলকে আমরা গ্র্যাটিটিউড, আমরা অন্তর থেকে তাদেরকে নমন করছি, প্রণাম জানাচ্ছি এবং বিশ্বাস করি আগামী দিন তাদের সুচিন্তিত গাইডেন্সে আমাদের দেশ আরো অনেক অনেক দূর এগিয়ে যাবে। নিউ জেনারেশন আরো আছে, আরো আছে, যারাই আছে সবাই, আমি নাম নাই বললাম, কিন্তু এই কারণে আমাদের অ্যাক্রস দ্য স্টেট সরকারি বেসরকারি ফরমার যারাই জীবিত সকলকে আমাদের এই মোশনটা যারা যে কনগ্রেচুলেটরির মধ্যে মোশন আনছে গতকালই, হ্যাঁ না এটাই বলছি আমি, এটা গতকালই যখন অন্য এতে এটা রেভার্ট হয়েছে। সাধারণত কোন হাউস থেকে যদি এরকম ভোট করতে হয়, ভোট কি হয়, অফকোর্স স্পিকার ফাইনাল ডিসিশন নেবে। তো এই ক্ষেত্রে বিএসসি বা লিডার্স অফ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস তাদের সাথে আলোচনা করে ইন্টারভিউ একটা হয় এবং সেই মোশন তার ড্রাফটিংও কি হবে এটাও কনসেনসাসে করা হয়। Then we can do justice to this motion. এখানে না বলছি, এখানে আপনি স্যার যে এনেছেন তার সাথে আমরা কেন এই গোটা দেশের মানুষ তো একমত না? আপনি একমত নাই, আমি শেষ করি। You please participate. Participate. তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনি অল ইলেক্টেড কন্টেস্টেড মানে দিতে করছেন, বাট what in other paras all what you have brought here যারা জয়ী হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে। নো নো স্যার, এখানে শুধু কথা বলছেন যে আপনি বলছেন যে দেশ আস্থা রেখেছে, সে রেখেছে, স্লোগান ছিল দেশের নো নো দেশ আস্থা রেখেছে 370 আস্থা রাখিনি তো না, এই জন্য সংখ্যা বলছেন যে দেশ এগুচ্ছে, এই জন্য সংখ্যা কোথায় পুরো ভারতবর্ষে আছে। এবার কি বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ অবস্থা? এটা আপনার আমাদের ইন্ডেক্সে এটা পজিশন কি? এটা আপনার ওই মত ওইখানে সভাপতি আমরা এটা ক্ষমতা করতে পারি না। Congratulatory motion, honorable members, it is my privilege to accept congratulatory message on behalf of this house. Convey our heartfelt congratulations to every elected contesting candidate and winning members of parliament who participated in the 18th Lok Sabha election this year. Congratulatory motion is as follows. The general election for the 542 seats in the 18th Lok Sabha, known as one of the grand celebrations of democracy in India, was completed last June. In this history in India. In this In this third time in the former government. The third time. And express their opinion. ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস। This assembly extends its heartfelt and congratulations to all the elected representatives of the newly formed 18th Lok Sabha and the newly formed central government. We all know that in the general election of the 18th Lok Sabha, the NDA coalition led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi formed a stable and strong central government for the third consecutive time. In this regard, the country's electorate has once again shown their Prime Minister. The nation has already witnessed various public welfare, demonstrations, and significant progress in India's development and advancement. Especially during the past two terms since 2014, there has been notable progress in economic development, infrastructure development, realistic social reform, and international diplomacy. The good government, government, and the commitment of the next election
The primary objective of the NDA government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is to improve the quality of life for the people of India, accelerate the property and overall advancement of the country, and enhance India's global status. We in this house applaud the efforts of the BJP-led NDA government in this regard. Since 2014, the NDA government's commitment to public welfare, innovation and national unity has been constantly evident. The entire country is repaying the benefits. We are confident that under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India will certainly reach the pinnacle of progress as a developed nation. Additionally, India's position in the world will be further solidified and strengthened under his leadership. Let us pledge our full support and cooperation on every public welfare program of the NDA government aimed at building a strong, more developed and self-reliant India, along with strengthening the democratic government system. Based on the experiences of the past 2 terms of the BJP-led NDA coalition, we can certainly expect that in this consecutive term, this central NDA government will continue working for the progress for the beloved nation and will stand as a shining example of peace and prosperity for all. Today, the people of Legislative Assembly extend its best wishes and congratulations to every member of the electorate who participated in the general election of the 80th Lok Sabha. All the victorious honorable members of Parliament and the current central government led by the highly esteemed and beloved leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Thank you. যাবে এটা পাঠিয়ে দিতে হবে সেকেন্ডারি সাহেব, এটা পাঠিয়ে দিতে হবে। আর একটা পঞ্চায়েতের একটা ইয়ে আছে, এটা করে হাউস অ্যাডজন করে দিন, সেকেন্ড হাউস সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে তারা আছে, আমার থাকলে ভালো হইতো, থাকলে ভালো হইতো। ত্রিপুরা বিধানসভার কার্যপ্রণালী নিয়মাবলী বিধি 34 অনুচ্ছেদ বলে এই হাউসে এক প্রবীণ সূত্রে প্রস্তাব উত্থাপন করার সম্মতি চেয়ে মাননীয় সদস্য তথা সরকারি মুখ্য সচিব শ্রীমতী কল্যাণ সাহা এক চিঠির মাধ্যমে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি বিষয়টি বিবেচনা আপনার সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত অভিনন্দন সূচক প্রস্তাবটি আমি এই সভায় উত্থাপন করে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য এই সভায় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যগণের সমর্থন প্রত্যাশা করছি। আমার অভিনন্দন সূচক প্রস্তাবটি হলো, সদ্য সমাপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য এই সভা, রাজ্য নির্বাচন দপ্তর, আরক্ষা প্রশাসন, প্রতিটি জেলা প্রশাসন সহ নির্বাচনের কাজে যুক্ত সকল অংশের সরকারি কর্মচারীগণকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই সভা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীগণকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি এখন থেকে এই নির্বাচনে বিজয়ী সকল সদস্যগণ গ্রামের প্রান্তিক ব্যক্তি সহ সকলের কাছে রাজ্য সরকারের প্রতিটি জনকল্যাণকর কর্মসূচি সুযোগ সুবিধা সমূহ সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ স্তরে সর্বাত্মকভাবে নিজেদেরকে আত্মনিয়োজিত করবেন এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকে জনকল্যাণে আরো ত্বরান্বিত করবেন বলে ওনাদের প্রতি যারা প্রশ্নের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব এই অভিনন্দন সূচক প্রস্তাবটি সবার পক্ষে গৃহীত হইল। সঞ্জয় একটা কইলে সঞ্জয় সদস্যরা অবগত জানাচ্ছি যে গত 4 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখে মাননীয় সদস্য সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা রাজ্যের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতিতে রাজ্যের সমস্ত অংশের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অতি সত্ত্বর পুনর্বাসনে রাজ্য সরকার কর্তৃক অভিনীত ব্যবস্থা গ্রহণ করে উত্তর সম্পদ একটি রেফারেন্স নোটিশ ছিল জমা দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরা যে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে গত 4 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখে সমালোচনার জন্য সম্পাদন করেছিলাম এবং উক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশটি পরিবর্তে মাননীয় শ্রী সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা কর্তৃক আনিত অপর আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ আমি গ্রহণ করেছি
এবং আগামী 6 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখ নোটিশটি পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী সহ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে বলে সম্মত হয়েছে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো রাজ্যের পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত অংশের মানুষের পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সম্পর্কে। কালকে দিবা 6 তারিখ কথা উৎপ্রস করে রেফারেল তো অনেকে নাই, ফেরো লাগবে রেফারেল তো অনেকে নাই, তার বাদ দিয়ে বুড়া পরে পরে করলে ভালো, একদিন করে দেবো। কারণ আপনাদের করবেন রেফারেন্স গুলি থাকতে পারে, সুতরাং এদের absent। এই তো পট করে চলে গেল, আমার যেহেতু টাইম আছে। না, আমার বক্তব্য হলো যে আপনার এই আনবেন যে কলিং রেফারেন্স তো আছে, তারা আছে, তারা তো দরকার নেই। Who has the business? হ্যাঁ, বিজনেস তাই রেফারেন্স দিল, না রেফারেন্স কলিং আছে তো, বিজনেস চলে এলো। না 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 আজকে আছে, এর আগে তো গুলি গ্রহণ করতে হবে। রেফারেন্স টাইম আছে তো। আমি বলছিলাম যারা রেফারেন্স দিতে চান এডমিটেড দিতে এসেছে, তো এখানে শেষ এখন এখন বিজনেস চলছে। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আমি মাননীয় সদস্যদের নিকট থেকে 3টি রেফারেন্স পিরিয়ড নোটিশ পেয়েছি। নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে সহ উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছে। প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন কর্তৃক আনিত রেফারেন্স বিধানসভায় অনুমতি ওনাকে অনুরোধ করছি, যেহেতু নাই অনেক কিছু সুযোগ দিচ্ছে, অনেক ওদিকে আসবেন সুদীপ বাবু, সুদীপ বাবু নেই, তাহলে এটাকে রতন বাবু ক্যান্সেল হয়ে গেল, পরিষ্কার ক্যান্সেল সবার জন্য তো একদম ঠিক আছে। তৃতীয় রেফারেন্স নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য রঞ্জিত দাস। এখন আমি ওনাকে রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু সহ উত্তোলনের অনুরোধ করছি। আমার রেফারেন্সটি হলো রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীন বিভিন্ন পরিত্যক্ত ভগ্ন অফিস ও কোয়ার্টারগুলি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। আমি পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়ে বিবৃতি প্রদানের অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে সময় দিতে পারেন, পরে কবে তিনি বিবৃতি দিতে পারেন সেটা অনুগ্রহ করে জানাবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগামী 6 তারিখে তারিখটা দেওয়া হবে। তৃতীয় রেফারেন্সটির যুগ্ম হবে এনেছেন মাননীয় সদস্য নির্মল বিশ্বাস এবং সরেন্দ্রচন্দ্রনাথ মহোদয়। এখন আমি ওনাকে রেফারেন্সের নোটিশটি বিষয়বস্তু সহ উত্থাপন করে অনুরোধ করছি। স্যার, গত 5ই আগস্ট 2024 দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত অতল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে বেকারদের ভবিষ্যৎ সংবাদ আমি এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ম্যান পাওয়ার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে এই রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়ে বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আর বিবৃতিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় দিতে পারেন এবং কবে মাননীয় স্পিকার স্যার, ওনার যেটা বিষয়, এই বিষয়টার উপর আরো একটা শর্ট ডিসকাশন এসেছে মাননীয় সুদীপ রায় বর্মন উনি রেখেছেন আজকেই এক সেম বিষয়, যেহেতু পরবর্তী স্যার আমার এখানে ছিল স্যার, আপনি স্যার এটা রিটেন স্টেটমেন্ট ঠিক না স্যার, এটা আলোচনা হবে না, স্টেটমেন্ট হোক। আমার বিষয় রেফারেন্সের বিষয়বস্তু না না আপনার টাইম চলে গেছে। রেফারেন্স পিরিয়ডের মধ্যে আসতেই চলেছে। না না we are coming according to business. না 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 শুধু রেফারেন্স পিরিয়ডের মধ্যে আসতেই চলে। আমরা regarding the progress of আমি PRESP আপনারা দুজনের মধ্যে কার কথা শুনবো? private dominated blocks of Tripura. আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে regarding the progress of PRESP. না অ্যাকসেপ্টেড না এখন পর্যন্ত। আপনি ছিলেন না, Sir, please. Sir, there are many precedents. যখন আপনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন, আর যখন টমেটো দেবনাথ ছিলেন তিনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন, আপনি যখন এখানে ছিলেন তখনও আপনাগুলো অ্যাকসেপ্ট করেছে। আমরা এরকম ওয়াকআউটের সময় এরকম আস্তে আস্তে নিতে গেছে। আমি তো রেফারেন্স পিরিয়ডের মধ্যেই ছিল। ঠিক আছে ওকে ওকে শুধু প্লিজ আমি কার কথা শুনবো, আপনার না কমাল লোক? তোমাদের কলিং বোধ হয় ঠিক আছে আর দেবে, আমাকে দেবে। ওকে সুদীপ বাবু অ্যাকসেপ্টেড। আমার বিষয়বস্তুটা হচ্ছে এটা আপনার বিষয়টা আবার প্লিজ রিপিট রিগার্ডিং দ্য প্রসেস হয়ে তো regarding the progress of PRESP in 23 tribal dominated blocks of Tripura. আপনারা সুদীপ বাবু চলে যান, মানে কার সঙ্গে যান কার সঙ্গে
আসেন। ওনারা সময় মতো চলে এসছে, ওনারা সময় মতো চলে এসছে, ওনারা গেছেন এই দরজা দিয়ে, আপনি গেছেন ওই দরজা। ওনারা সময় মতো চলে এসছে, আপনি পারবেন না। আমি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি বিবৃতি পারেন তাহলে আমি জানাবেন। মাননীয় স্পিকার স্যার, আগামী 6 তারিখ এটার উত্তর দেব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেওয়া হয়েছে, আমি অ্যাসিওর করছি স্যার আপনার কোনো রেজুলেশন চাইব না। মিনিস্টার যেহেতু ওই পত্রিকা অনুসারে দেওয়া হয়েছে, সেই পত্রিকাতে অনেক বক্তব্য সেখানে আছে। ডেফিনেটলি অনারেবল মিনিস্টার তার রিপ্লাই দেবেন, তিনি শুধু রিপ্লাইটা লেগ অনুসারে, আমরা কোনো পয়সা তুলব না। ঠিক আছে, আমি কোনটা, আপনি কোনটা বলছেন? নির্মল বাবুর যে নির্মল দৈনিক সমাজ পত্রিকা প্রধান কথা, এই যে অতল অন্ধকার রয়ে যাচ্ছে না কাজের পরিষদে, দেখছো? এটা আলোচনা করবে। ঠিক আছে, তো কালকে সেটা আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো বলুন বলুন। আপনার রেফারেন্স নেই তো? না না, 3টা রেফারেন্স দিয়েছি, শুনুন। একটা দিয়েছি আপনার দলকে, সুদীপ বাবুকে, একটা দিয়েছি। আরে দল না, আমি দিয়েছি, আমাদেরকে আছে না। 4টা হবে না। আপনি দল কি? 4টা হবে না, এখানে লেখা আছে কোন দল? না না, পার্টি। আমি যেটা বলছিলাম, পার্টিও লেখা নেই। শুনুন, এটা এই হাউসের ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স। সুদীপ বাবু রত্ন বলতে পারবেন, ঠিক বলতে পারবেন। এক সেশনে, উনি তো আপনার এক সেশনে 5টা, উনি আপনার সরকার দলই উনি বলতে পারবেন। এক সেশনে 5টা শর্ট ডিউরেশন এই হাউস অ্যালাউ করেছে। এক সেশনে 5টা শর্ট ডিউরেশন। এইটা আবার অ্যাডপ্ট করুন। না না, এই যে আপনি আছেন, হ্যাঁ, কি না, এদিকে আনা যায়নি কি? অ্যাডপ্ট করুন। না না, 5টা হলে এখন 5টা করুন। আর এই ইয়েটা আপনারটা শর্ট ডিউরেশন। সদস্য আপনারটা পাবলিক ইন্টারেস্ট। আমি বলছি ঘোষণা দিয়ে পাবলিক ইন্টারেস্ট কিনা আপনারটা। নো, বুঝুন না কেন? এটা পরে যাচাই করে দিয়েছি তো, প্রবল বাবু। আচ্ছা বুঝছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, বসুন না। তাই আমি একটা কথা বলি, আপনি পেয়েছেন কিনা আগে বলুন। আরে কোথাও না কোথাও না। উনি বলছেন পাবলিক ইন্টারেস্ট, উনি কি করে জানেন? আমি Parliament Defense Minister, I consulted with him. I consulted with him. তো আপনি বলছেন না, উনি বলছেন না। স্যার, ওনাদের বেঞ্চ যদি হয়, আপনি দরকার আছে একটু যদি থাকে রেকর্ডে শুনিয়ে দিন দুইজনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট, হাউস ঠিক করে শুনিয়ে দিন তো একটু লজ্জা পায় কিনা। এই বয়সে লজ্জা নেই, আমাদের আছে। এই বয়সে একেবারে কি এখন দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ আমি মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে 3টি দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ পেয়েছি। নোটিশগুলি গুরুত্ব অনুধাবন করে উত্থাপন সম্পর্ক দিয়েছি। প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী ফলানাল জমাতিয়া। নোটিশটি বিষয়বস্তু হল 28 মার্চ 2000 তারিখ রাজ্য সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি বলে 9টি দপ্তর জেলা স্তরে PTAADC'র হাতে হস্তান্তর করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে উনার আনন্দিত দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশটি সভা উত্থাপনের সম্পর্কে দিয়েছি। এখন আমি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশের বিবৃতি প্রদানের অনুরোধ করছি। যদি অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী তারিখ জানাবেন, তিনি দৃষ্টি বিবৃতি দিতে পারবেন। মাননীয় স্পিকার স্যার, আগামী 6 তারিখ এটার উত্তর দেব। দ্বিতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো কুমারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের জনস্বার্থে রাত্রিকালীন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন অব্যাহত রাখতে বিদ্যুৎ দপ্তরের রাত্রিকালীন পরিষেবা চালু করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ সভা উত্থাপন সম্পর্কে দিয়েছি। এখন আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের উপর বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তীতে তারিখ যাবেন, তিনি বিষয়ে বিবৃতি পারবেন। আগামীকাল স্যার। তৃতীয় নোটিশটি যুগ্মভাবে দিয়েছেন শ্রী ইসলামউদ্দিন এবং শ্রী রামু দাস মহোদয়রা। নোটিশটি বিষয়বস্তু হল একটি সন্দেহমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত 25শে আগস্ট রাতে জিরানিয়া মহকুমার কৈত্রাবাড়ি গ্রামে নিরীহ গ্রামবাসীদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া ও হামলা সংঘটিত করা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ সহ উত্থাপন সম্পর্কে দিয়েছি। এখন সদস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ ও বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আর বিবৃতিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী তারিখ জানাবেন, তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন। আগামী দিন তো আগামী দিন
একটু আগে আপনি বলেছেন যে রেফারেন্স এগুলো সম্পর্কে আমি ওনার সাথে কনসাল্ট করে শেষ করি না ওনার সাথে কনসাল্ট করি তো আমি করি, উনি জানেন না কেন? না না কেন? আচ্ছা বলো, আচ্ছা বলো। আপনি বলছেন আমি ওনাকে কনসাল্ট করি তো করি, জানেন না কেন? স্যার, আমরা সবাই কোন একটা দল থেকে নির্বাচিত হয়ে আসি এবং দল থেকেই এদিকে বসছি এদিকে বসছি। আপনিও দল থেকে এসছেন, এখানে বসেন। এই পথ দেওয়ার পর বা থাকলেও দল তো থাকবে, ওই চেয়ারটা নিরপেক্ষ। এখানে আপনার কাছে আমরা ট্রেজারি বেঞ্চ, অপোজিশন বেঞ্চ সবাই সমান। আপনি কথাটা বললেন, এটা কিন্তু রেকর্ড হয়ে গেল। দিস উইল আন্ডারমাইন ইউর চেয়ার। স্যার, আমার কথা শেষ করতে দিন স্যার। আমি বলবো এটা মানুষ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য, এক্সপান্ড বলবো না, ক্লিক করার জন্য, এটা না যায়। দ্যাট উইল আন্ডারমাইন ইউর চেয়ার ফর দ্য অনার অফ দিস হাউস। শেষ হয়েছে? উত্তরটাই তো আপনার। আমি কি বলেছি, আমরা কনসাল্ট করি। কনসাল্ট আগে করি না পরে করি না রাত্রে করি, যে কোনো সময় করতে পারি। আর কনসাল্ট করা যায় না, কনসাল্ট করা যায় না। এই যে ঘটনা ঘটার পরে তো আজকে শেষ, শেষ, শেষ। দেখুন, এই যে আপনি বলছেন কনসাল্টে যে কত উপকার হয়, আপনারা জানেন আজকে যে হাউস বাড়ানো আমি বলছি যে এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে, ট্রেজারি বলতে পারে, অপোজিশন বলতে পারে। এরা যদি এগ্রি করে আমরা প্রফেশনাল ডিসকাস করছে যে কি কি রং আমি জানি। এক, আপনার রেকর্ড দেখুন, ত্রিপুরা রাজ্যের শুরু থেকে বিধানসভা অধিবেশন যত হয়েছে, একটা সেশনে 4টা শর্ট ডিউরেশন, কোন সেশনে সো ডেমোক্রেসি। আচ্ছা বল, তাকে দাঁড়িয়ে বলুন আমাকে। এবং আমার তো মনে হয় এই যে কোশ্চেন, ইভেন ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং আধা ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া, ডিসকাস whether it is better or not. আমি কেন বলছি, আমি বলছি যে অ্যালাউ যে করেন আপনারা, বলে যে পাবলিক ইন্টারেস্ট দেখে কোন দল আমরা ভাগ করে দিই, এমনি বলছেন রাখেন। আমি হোয়াটসঅ্যাপ দিইনি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েছি, সুদীপ বাবুকে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েছি, হোয়াটসঅ্যাপ দিয়েছি, একটা রিলেশন মেনটেন করার জন্য, যাতে আইনসিও পায়, ত্রিপুরা পায় এবং ট্রেজারি বেঞ্চ। আমাদের সংখ্যা কত নিয়মিত, এই সংখ্যা দেখলে তো আপনাদের আসতেই পারে না। বলছি তিনটা করুন, জিজ্ঞেস করুন, এগুলি তো ডিসকাশন অত্যন্ত প্রয়োজন। এর করে না কোন পার্লামেন্টে কি রেকর্ড নেই, এসব দিয়ে চলে না। এটা এই হাউসটা দেখুন আপনি কিভাবে সুন্দর করে আমরা মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী এটা কোথেকে আসছে আপনি বলে দিচ্ছেন, দিস ইজ নট না বলে দিচ্ছেন, আমি না আপনি বলছেন ওনাকে আপনার বিষয়টা পাবলিক ইন্টারেস্টের বিষয় না। ইয়েস, হাউ ইউ হ্যাভ কাম টু এটা জানলাম কিভাবে। আমি শেষ করি না, প্লিজ আমার কথা দিন না। আধা সেকেন্ড লাগবে, এগুলি এসছে, আধা সেকেন্ড লাগবে। পাবলিক ইন্টারেস্ট বেশি নেই। আপনি কি করে জানেন? উনি বলছেন আপনি কনসাল্ট না পরে হয়েছে, কোনগুলি এলাও করবে না, কি হলো কোনগুলি এলাও করবে? তুমি আমার কথা এলাও করবে? আমি তো আমার কথা এলাও করবে না, এলাও করবে পাবলিক ইন্টারেস্ট দেখে। আপনি ওনাদের দেখে দেখিয়ে দিন গোপাল বাবু কি এনেছে। কনসাল্ট করে অপরাধ কোথায়? কনসাল্ট করলে এটা থাকা মানে হলো এই হাউসকে মাননীয় স্পিকারের চেয়ারকে খাটো করা উচিত না। এটা আপনার দৃষ্টিতে কনসাল্ট করলে অপরাধ কোথায়? এটা তো গণতান্ত্রিক সিস্টেম। আজকে আপনি ফোন করলেন, না আজকে আজকে একটা এবং স্পিকারের ক্ষমতা বলে আজকে আধা ঘন্টা বাড়িয়েছে, ওনাকে কোনো মতো খাটো করা যায় না। আপনি আজকে ফোন করলেন, একটু আগে সুদীপ বাবুকে অ্যাকসেপ্ট করলো, 3-4 মিনিট পরে সব অ্যাকসেপ্ট করেছি। আপনি ফোন করলেন, একটা ওয়ার্ড ভুল হয়েছে ব্যাকেটের মধ্যে, ইমিডিয়েট চেঞ্জ করে দেন না পেলেন। এক সেকেন্ড, এটা তো গণতান্ত্রিক সিস্টেমে আলোচনা করে যদি কিছু করা যায়, ডিফারেন্স কি? আপনার আমাদের ডিক্টেটর না, তো ডিক্টেটর না, যেটা করেছি যে ফাইনাল এরকম না। উই আর নট ডিক্টেটর, উই আর ডেমোক্রেটিক। আচ্ছা যেহেতু মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলছেন একটা বেরিয়েছে মাননীয় সদস্যরা সরকারের বিরুদ্ধে চেষ্টা করছে, একটা আলোচনা করবো, আলোচনা হবে কি? হ্যাঁ তারপরে একদম করে দিন, কোনটা শেষ করবো? এই যে নোটিশটা প্রশ্ন একটা আলোচনা করবেন কি এখন? বিষয়বস্তু তাদের নোটিশের বিষয়বস্তু লাঞ্চের পরে, ওকে না বল না
সরি বলবো আমার দেখেন আমার পুরো চেয়ারের মধ্যে হয়ে গেছে না না এটা কি করবো না একটা উপাদান কি করবো বেরিয়ে গেছে এই সভা না দেবো দেবো আপনাকে দেবো আপনার তো নিয়ে এসছে তো সরকার আপনি বলবেন তো এবার 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 হাউসে একজন করে এই সভা বেলা 2:05 পর্যন্ত মন্তব্য রইল অর্থাৎ 2টা 5 মিনিট পর্যন্ত